মহাকাশে দুই উপগ্রহকে আলাদা করল ইসরো। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে সেই স্পেস ডকিং প্রক্রিয়ায় সাফল্য লাভ করেছে ভারত। তার আগে সেই প্রক্রিয়ায় সাফল্য অর্জন করেছিল আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীন। বৃহস্পতিবার ইসরো সফলভাবে স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট স্যাটেলাইট ডক করেছে। আর এই অর্জন ভবিষ্যতের চাঁদ অভিযান, মানুষের মহাকাশ ভ্রমণ এবং ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশনের পথ তৈরি করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে এই ঘোষণা করেছেন। মহাকাশ ভ্রমণ এবং ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশনের পথ সহজ করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে এই ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, স্পারডেক্স স্যাটেলাইটগুলি একটি অবিশ্বাস্য ডকিং সম্পন্ন করেছে। এটি ভবিষ্যতের মিশনগুলি যেমন ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন, ভারতীয় অন্তরীক্ষা স্টেশন সাহায্য করবে। চন্দ্রযান 4 এবং গগনযানের পথ পরিষ্কারও করবে। ইসরো টিমকে অভিনন্দন। তিনি ভারতীয়র জন্য, এটা প্রতিটি ভারতীয়র জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। ডকিং এবং আনডকিং এর ব্যাপারটা কি, আগে সেটা আপনাদেরকে ভালো করে বোঝাই। স্পেসে যখন প্রবল গতিতে দুটি বস্তু ঘুরতে থাকে তখন সেই দুটিকে কাছাকাছি নিয়ে এসে জুড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ডকিং বলা হয়। ইসরো এই মাইলস্টোনটা আগেই অর্জন করেছিল, আর এবার আনডকিং প্রক্রিয়ায় সাফল্য লাভ করেছে। অর্থাৎ যে দুটি উপগ্রহকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল সেটা সাফল্যের সঙ্গে আলাদা করতে পেরেছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা। এবার আপনাদেরকে বলি যে স্পারডেক্স মিশনটা আসলে কি। 30শে ডিসেম্বর 2024-এ এই মিশনটি চালু করা হয়েছিল। এই মিশনের অধীনে ইসরোর দুটি উপগ্রহ SDX-01 এবং SDX-02 কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশে ডকিং অর্থাৎ যোগদান এবং তারপর বিচ্ছেদের প্রযুক্তি অর্থাৎ আনডকিং প্রযুক্তিকে পরীক্ষা করা। এই স্যাটেলাইটগুলি সফলভাবে 16 জানুয়ারি ডক করা হয়েছিল এবং 2025 সালের 13 মার্চ সকাল 9:20 নাগাদ ইসরো তাদের প্রথম প্রচেষ্টার আলাদা করতে সফল হয়। এই বিষয়ে ইসরোর নয়া চেয়ারম্যান ডক্টর ভি নারায়ণন জানিয়েছেন, একটি লঞ্চ প্যাড শ্রীহরিকোটায় এবং অন্যটি আরও একটি জায়গায় কুলশেখরপট্টি নামে তৈরি করা হবে। কাজটি 2 বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চন্দ্রযান 4 এর পরিকল্পনা এগিয়ে রয়েছে, যেখানে মহাকাশে দুটি মডিউল থাকবে। চন্দ্রযান 4 এর লক্ষ্য হল চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করা এবং নমুনা সংগ্রহ করা। চন্দ্রযান 3 এর ওজন 4000 কিলোগ্রাম ছিল। চন্দ্রযান 4 এর ওজন হবে 9200 কিলোগ্রাম। তাই এটি দুটি অংশে উৎক্ষেপণ করা হবে এবং মিশনের জন্য মহাকাশে ডক করা হবে এবং 2028 সালে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই নিয়ে ইসরো চেয়ারম্যান ডক্টর ভি নারায়ণন কি বলছেন শুনবো। சந்திரயான் 4 நிலாவில தரையிறங்கி அங்கிருந்து சாம்பிள் எடுத்து திருப்பி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மிஷன் ஆகும். சந்திரயான் 3 சாட்டலைட்ல வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4000 கிலோ. சந்திரயான் 4 9200 கிலோகிராம். அப்போ அதை 2 ராக்கெட்ல கொண்டு போய் மேலே டாக் பண்ணி 2வது போய் சாம்பிள் எடுத்து கொண்டு வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய போறோம். அது 2028 நடைபெறும். இப்போ அதுக்குள்ள எல்லா ஆராய்ச்சிகளும் அதுக்குள்ள ஃபேப்ரிகேஷன் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்வெளித்துறை நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம மற்ற நாட்களை விட ஒரு 60-70 வருஷத்துக்கு பின்னாடி இருந்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வளர்ச்சி அடைந்து சில இடத்துல நம்பர் 1 இருக்கும். இந்த விண்வெளித்துறையில பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் செய்ய போறோம். இதுக்கெல்லாம் நிறைய பைசா, நிறைய மணி வேணும்.
அதே மாதிரி வந்து இப்போ இங்க இருந்து நிலாவில் ஆளை கொண்டு போய் இறக்கி கொண்டு வரனாலும் அதுக்கும் நிறைய இது வேணும். அப்போ இந்த கூட்டு முயற்சி சில இடங்கள்ல மற்ற நாட்களோட கூட்டு முயற்சி அதெல்லாம் நடக்கும். அதெல்லாம் இருந்தால் தான் குறைந்த நம்மளுக்கு என்ன எல்லா விண்வெளித்துறையினால மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கணும். குறைந்த பைசாயில குறைந்த அளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நடக்கணும். சில இடங்கள்ல எல்லா இடத்துலையும் கூட்டு முயற்சி இருக்காது. சில இடத்துல இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன் அது இருக்கும், வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்எஸ்ஆ நாசா இஸ்ரோ சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் எண்ணி ஒரு செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்படும். அது ஒரு நல்ல ஒரு செயற்கைக்கோள். இந்த பூமியை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் மக்களுக்கு உதவுவதற்கும் உள்ள செயற்கைக்கோள். இந்த செயற்கைக்கோளை அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து நாங்கள் செய்யணும். கிட்டத்தட்ட பாதி பேரோடு அந்த செயற்கைக்கோள் உள்ள பேரோடு வந்து அமெரிக்காவுக்கு, பாதி நம்ம இது எல்லா இந்த சேட்டலைட்டாக மாற்றுறது இந்தியா. இப்போ செயற்கைக்கோள் பெங்களூர்ல இருக்கு. அது இந்தியாவில் நம்மளாட்டு வடிவமைக்கப்பட்டு செய்யப்பட்ட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் II வெஹிக்கிளை வச்சு நம்ம கொண்டு போகிறோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரென்த் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் மற்றவங்களை போல எல்லா துறையிலும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். அதனால சில இடங்களில் இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன் இஸ் எ மஸ்ட். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ G20 நாடுகள் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். அந்த G20 நாடுகளுக்காக G20 செயற்கைக்கோள் ஒன்று செய்யிட்டு இருக்கோம். அது வந்து லீட் ரோல் இந்தியா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 பேரோட அதில் போகும். ஒரு 40% பேரோடு நம்ம செய்கிறோம். அது எதுக்குன்னா இந்த கிளைமேட் ஸ்டடி, வெதர் ஸ்டடி, இந்த ஏர் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் படிக்கிறது. அங்கே வி ஆர் ஷோயிங் லீடர்ஷிப் ரோல். அதனால இந்த இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன் இஸ் ஏ மேண்டேட்ரி. கண்டிப்பாக வேணும், பட் எல்லா இடத்துலையும் இல்லை. அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் ரோலில் இந்த வழி நடத்தி நம்ம மக்களுக்கு மேக்சிமம் பெனிஃபிட் கொண்டு வர முடியும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயற்கைக்கோள் முதல் செயற்கைக்கோள் 1975 அனுப்புவோம். அப்போ அனுப்பும்போது மற்ற நாட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும். ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 430 மொத்தம் நாங்கள் 131 செயற்கைக்கோள் இந்த சேட்டலைட் நேவிகேஷன், கம்யூனிகேஷன், எர்த் அப்சர்வேஷன், இந்த மற்ற ஆராய்ச்சிகள் இதுக்கெல்லாம் அனுப்பியிருக்கோம். 433 செயற்கைக்கோள்கள் 34 நாடுகளுக்காக இந்திய மண்ணிலிருந்து இந்திய ஏவூர்தி மூலம் அனுப்பி உள்ளோம். அதுல கிட்டத்தட்ட இந்தியா ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் குரோத் ஆட் போயிட்டு இருக்கு. அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 90% வந்து கடந்த 10 வருஷத்துக்கு அனுப்பியிருக்கோம். அப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடு, அந்த பங்குக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். வளர்ச்சி அடைந்த நாடு ஆகும்போது கண்டிப்பாக எங்க துறையும் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். அதுக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிராமப்புறத்து மக்களுக்கு இதெல்லாம் போய் அடையணும். அதே மாதிரி இப்போ சூரியனை படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஜனவரி 6ஆம் தேதி டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணி அந்த சூரியன் பார்க்கணும். அந்த ஃபோட்டோ இல்லை வீடியோ பார்க்கணும். இந்த சூரியனில் என்ன மாதிரி இந்த மாச இயக்கம்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு ஈவன் প্রাইমারি সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। আরও অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা এখন রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, ফলো করতে ভুলবেন না।